ترکی کے شہر استنبول کو یورپ اور ایشیا کا سنگم کہا جاتا ہے۔ یہ شہر دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک طرف یورپین استنبول اور دوسری طرف ایشین استنبول، اور ان دونوں کو سمندر کا ایک پل ملاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں میزبان اور آپ کے جانثار صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار بھی استنبول ہی میں واقع ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جید صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کو ترکی میں سب ایوب سلطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، اور جس علاقے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے اس علاقے کا نام بھی ایوب سلطان ہی ہے۔ آپ کو استنبول شہر کی فصیل کے سامنے دفن کیا گیا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قبر مبارک لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ 757 ہجری میں جب سلطان محمد فاتح نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں کو دریافت کرنے کا عمل شروع کیا تو اس وقت کے جید روحانی بزرگ شیخ شمس الدین نے ایک جگہ کی نشاندہی کی۔ اس جگہ 2 ہاتھ زمین کھودی گئی تو ایک پتھر برآمد ہوا جس پر عبرانی زبان میں حضرت ابو ایوب انصاری لکھا ہوا تھا۔ یہ پتھر آج بھی ابو ایوب انصاری کے مزار کے باہر ایک دیوار میں لگا ہوا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے اس جگہ جہاں سے یہ پتھر برآمد ہوا وہاں قبر مبارک پر ایک تابوت رکھوا دیا جس پر چاندی مڑی ہوئی ہے، اور ایک عمارت بھی تعمیر کروائی۔ مزار کے ساتھ منسلک ایک جامع مسجد اور مدرسہ بھی بنوا دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے 3 حصے ہیں: جامع ایوب، مزار ایوب اور قبرستان ایوب۔ جامع ایوب کے کمرے میں سبز چادر میں لپٹا ہوا ایک علم بھی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وہ تاریخی علم ہے جسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات اور جنگوں میں اٹھایا کرتے تھے۔ استنبول کا موسم اکثر سرد مائل رہتا ہے، چنانچہ تیز ہوا میں ٹھٹرتے ہوئے لوگ سنگ مرمر کی سفید ٹائلوں پر چلتے ہوئے جب وسیع صحن عبور کر کے مزار شریف کی طرف جانے والی تنگ راہداری میں داخل ہوتے ہیں تو سبز قالین پر پہلا قدم رکھتے ہی سردی کا احساس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایک عجیب سا سکون، عجیب سا اطمینان آپ کو گھیر لیتا ہے۔ چند قدم چلیں تو سامنے مزار آ جاتا ہے جہاں زائرین اکثر مزار کی دیوار سے لگ کر بیٹھ جاتے ہیں، آنکھیں بند کیے، آنسوؤں کی جھڑی آنکھوں سے جاری ہو جاتی ہے۔ دل ہی دل میں دعائیں، التجائیں اور نہ جانے کیا کیا مانگتے ہیں، کیا کیا عرضیاں درخواستیں وہاں پر پیش کرتے ہیں، اور ہر کوئی ایک کیف و سرور کے عالم میں ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ وہ کہاں اٹھا کہاں بیٹھا، کیونکہ یہ جانثار رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے ایک طرف چند نایاب نوادرات بھی رکھے گئے ہیں جس کی زیارت عام کی اجازت ہے۔ ان نوادرات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے لگائے گئے پودے کے پتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے اور ان سے ہم کلام ہونے والا پتھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی کا ٹکڑا اور بہت سے نوادرات دھرے ہوئے ہیں۔ ہماری دنیاوی گناہگار آنکھیں ان تمام چیزوں کی زیارت کرتی ہیں۔ یہ کرم، یہ فضل، یہ سب کچھ ناقابل یقین ہو جاتا ہے۔ مزار مبارک اور مسجد ایوب کے درمیانی راستے اور احاطے میں کبوتروں کے غول نظر آتے ہیں۔ یہاں پر پانی کے فوارے نصب ہیں، ساتھ ہی چھوٹا سا ایک بازار ہے جہاں دینی کتب اور دوسری اشیاء ضروریہ کی بہتات نظر آتی ہے۔ یہاں پر عشاق ایک بڑی تعداد میں ہر وقت اور ہر طرف موجود رہتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک استنبول کے یورپی حصے میں ہے، اور یہ علاقہ استنبول کا قدیم علاقہ ہے، اور یہ مزار فصیل شہر سے متصل ہے۔ مزار مبارک کے احاطے میں ایک بڑی مسجد بھی ہے۔ ترک مساجد میں خطبے کے دوران سیاست پر گفتگو کی ممانعت ہے۔ ترکی کے بڑے شہروں کی تمام مساجد میں جو خطبہ دیا جاتا ہے اسے ایک مربوط نیٹ ورک کے ذریعے تمام مساجد میں نشر کیا جاتا ہے، اور ہر مسجد کا امام سرکاری ملازم ہوتا ہے۔ یہ امام ہر نماز با جماعت کے بعد لوگوں کو تلاوت کلام پاک سناتا ہے۔
ख़वातीन و हज़रात, जानिसार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन मुंतखब बुजुर्गान मदीना में से हैं जिन्होंने उक़बा की घाटी में जाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम की बैत की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को मदीना शरीफ आने की दावत दी थी। ताजदार रिसालत का सफ़र हिजरत ख़त्म हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की मदीना में जब आमद हुई तो जानिसारों का झुरमट आपके साथ था। सवारी जूं जूं आगे बढ़ती जाती, रास्ते में अंसारे मदीना इंतहाई जोशो मसरत के साथ ऊँटनी की महार थाम कर अर्ज करते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, आप हमारे घर को शर्फ़ नज़ूल बख्शें। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम हर एक से यही फरमाते कि इस ऊँटनी के रास्ते को छोड़ दो, जिस जगह अल्लाह को मंजूर होगा उसी जगह मेरी ऊँटनी बैठ जाएगी। बिलाखिर एक मकान के सामने ऊँटनी बैठ गई। साहिब मकान जल्दी से आगे बढ़े और आपका सामान उतारा और उठाकर अपने घर में ले गए। सुल्तान मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने 7 माह तक यहीं क़याम फरमाया, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी और उसके आसपास के हुजरे तैयार हुए और उम्महातुल मोमिनीन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम उन हुजरों में क़याम फरमा हो गए। यूं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ हासिल करने वाले सबसे पहले खुशनसीब सहाबी हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही थे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शुमार इस्लाम के जांबाज मुजाहिदीन में होता है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यह एजाज़ हासिल है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम गज़वात में शरीक हुए और किसी एक गज़वा के शर्फ शिरकत से भी महरूम नहीं रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खुलफ़ाए राशिदीन भी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का बेहद एहतराम किया करते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के दिनों में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबवी में इमामत फरमाते रहे और हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इब्तिदाई दौर खिलाफत में आप मदीने के गवर्नर भी रहे। लेकिन आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तबीयत को ये रास नहीं था। चुनाचे 51 हिजरी में जब कुस्तुनतुनिया फतह करने के लिए लश्कर इस्लाम भिजवाया गया तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसमें शरीक हो गए। इस्तांबुल का उस वक्त नाम कुस्तुनतुनिया ही था। अभी इस्लामी लश्कर हमला आवर भी नहीं हुआ था कि ताउन की वबा फैल गई और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उसकी लपेट में आ गए। अपने इंतकाल से कबल आपने मुजाहिदीन को वसीयत फरमाई कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो जनाजे को लश्कर के साथ आगे महाजों पर ले जाना जहां तक हो सके, ताकि जब अल्लाह ताला मुझे पूछे कि ए अबू अय्यूब, तू मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, बता अल्लाह के रास्ते में तूने क्या किया, तो मैं कहूँगा या अल्लाह, जब मैं जिंदा था तब भी तेरे रास्ते में जिहाद करता रहा और जब इंतकाल हो गया तब भी मुजाहिदीन के साथ मेरी लाश चलती रही। चुनाचे लश्कर इस्लाम जब कुस्तुनतुनिया पर हमला आवर हुआ, उस दौरान आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो गया तो जनाजा लश्कर के साथ ले जाया गया और इस्तांबुल के साहिल पर आपकी फसीले शहर के साथ तदफीन कर दी गई। मगर लश्कर इस्लाम को खतरा यह था कि मकामी आबादी कहीं रात में मिजार की तौहीन न कर दे। मगर सुबह होते ही मकामी रूमी आबादी के लोग मुजाहिदीन के पास आए और पूछा कि ये कब्र किसकी है। बताया गया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल कदर सहाबी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक है। तो रूमियों ने कहा कि हमने रात भर देखा कि कब्र से एक नूर निकलता है जो आसमान तक जाता है फिर वापस आता है। रात भर यही कैफियत रही। ये देखकर हमारे दिलों में इस्लाम की हक्कानियत उतर गई। लिहाजा अब तुम लोग गवाह रहना कि हम ईमान लाते हैं। चुनाचे वो पूरी बस्ती हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक की करामत से मुसलमान हो गई। रिवायात में आता है कि आपकी जिंदगी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दुआ दी थी कि अल्लाह ताला तुमसे हर नापसंदीदा बात को दूर कर दे और यकीनन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ही का असर था कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिंदगी भर मसाइब व आलाम से महफूज रहे और बाद अज़ वफात भी सदियों तक गैर मुस्लिम भी आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक की हिफाजत और निगरानी करते रहे। हत्ता कि कुस्तुनतुनिया पर मुसलमानों ने फतह का झंडा गाड़ा। आज भी तुर्क हुकूमत के ज़ेरे निगरानी आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मिज़ार अक़दस उसी आन बान और शान के साथ आने वालों के दिलों में सरूर और आंखों में ठंडक का सामान लिए हुए है। कहत साली के ज़माने में लोग आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक पर हाजिर होकर बारिश तलब करते तो अल्लाह अज़्ज़ व जल आपके तुफ़ैल प्यासी मखलूक को सैराब कर देता था। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का मज़ार अब तक ज़ियारतगाह खल्लाइक है और सुबह शाम हर वक्त हज़ारों लाखों उश्शाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार मुबारक पर हाजिरी देते हैं और अपने कल्ब व ज़हन को मुअत्तर करते हैं।
اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہی دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطابق ڈھالنے کی توفیق بخشے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنے کی مہلت عطا فرمائے۔ اگر وائس ڈیلی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی بھی یہی خواہش ہے تو کمنٹ باکس میں آمین لکھنا مت بھولیے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا محض یہی مقصد تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان مدینہ اور آپ کے جانثار صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر جا سکیں، اسی طرح ہم نے یہ چاہا کہ آپ کو یہیں پر بیٹھے بیٹھے اس ارض مقدس کی سیر کروائی جائے۔ اگر آپ کو وائس ڈیلی کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور ایسی ہی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بن جائیے۔ بہت جلد کسی اور انفارمیٹیو سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی۔